पार्श्वमङ्गलं सुपार्श्वनाथ मङ्गलम्। सुविधिमङ्गलं सुविधिनाथ मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं शीतलमङ्गलं शीतलनाथ मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं श्रेयांशमङ्गलं श्रेयांशनाथ मङ्गलम्। विमलमङ्गलं विमलनाथ मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं अनन्तमङ्गलं अनन्तनाथ मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं धर्ममङ्गलं धर्मनाथ मङ्गलम्। कुन्थुमङ्गलं कुन्थुनाथ मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं हरमङ्गलं हरनाथ मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं मल्लिमङ्गलं मल्लिनाथ मङ्गलम्। नमी मङ्गलं नमीनाथ मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं नेममङ्गलं नेमनाथ मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं पार्श्वमङ्गलं पार्श्वनाथ मङ्गलम्। ॐ
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो
समनुपमं त्रिपरितैत्यभक्त्या स्थित्वा गत्वा निषद्योच्चरणपरिणतोऽन्तः शनैर्हस्तयुग्मम् भाले संस्थाप्य बुद्ध्या मम दुरितहरं कीर्तये शक्रवन्द्यम् निन्दादूरं सदाप्तं क्षयरहितममुं ज्ञानभानुं जिनेन्द्रम् दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्रस्य
क्रूर ने धर्म विहोणा, देखी दिल मां दर्द रहे, देखी दिल मां दर्द रहे। करुणा भीनी आंखों मां की, अश्रुनो शुभ स्रोत बहे, अश्रुनो शुभ स्रोत बहे। मार्ग भुलेला जीवन पथिक ने, मार्ग चींधवा उभो रहूं, मार्ग चींधवा उभो रहूं। करे उपेक्षा ए मार्गनी, तो ए समता चित धरूं, तो ए समता चित धरूं। चित्र भानुनी धर्म भावना, हइये सब मानव लावे, हइये सब मानव लावे। वैर झैर ना पाप तजीने, मंगल गीतों गावे, मंगल गीतों गावे। मैत्री भावनु पवित्र धर्मु, मुझ मैया मां भया करे। शुभ भावो सदर विष्णु, एवी भावना नित्य रहे, एवी भावना नित्य रहे, एवी भावना नित्य रहे, एवी भावना नित्य। भीतर ज्योति झड़हड़ी, मिट्यो त्रिविध ताप। आनंद लेरूं उछड़े, ओ मारा पारस ने प्रताप। મને પારસ મળ્યા સુહાગી, એણે મારી ભવની નિંદ્રા ભાંગી। મને પારસ મળ્યા સુહાગી, એણે મારી ભવની નિંદ્રા ભાંગી। એ મેં તો જોયું રે નિદર માંથી જાગી। હે મેં તો જોયું રે નિદર માંથી જાગી। એવી ઝળહળ ઝળહળ જો તું પ્રકાશી, એવી ઝળહળ ઝળહળ જો તું પ્રકાશી। ભીતરનો અંધાર ગયો ને, પ્રગટી અનંત ભોર। ભીતરનો અંધાર ગયો ને, પ્રગટી અનંત ભોર। મનના આંબલિયાની ડાળે મોર કરે કલશોર। હોજી રે મોર કરે કલશોર। એવી ઝળહળ
तंबूर पर गूंजा घेरा घेरा सूर। हेत तणा तंबूर पर गूंजा घेरा घेरा सूर। आनंद ना दरिया मारी छलक्या नयने नीर। हे घुर प्याली भर भर पीधी छलक्या नयने नीर। छम छम पलड़ियूं आज खू आजे सुर गंगा ने तीर हो जीरे। मन मारूं वीर भजन मान लाग्यूं। मन मारूं वीर भजन मान लाग्यूं। हो जीरे तो मृग जड़वा से भाग्यूं। हो जीरे तो मृग जड़वा से भाग्यूं। मन मारूं वीर भजन मान लाग्यूं। मन मारूं वीर भजन मान लाग्यूं। हंसला केरी मीठी सोबत मेली तो बगला हारे जई बैठूं। हंसला केरी मीठी सोबत मेली तो बगला हारे जई बैठूं। मबलख मोती डानो चारो मुकीने। मबलख मोती डानो चारो मुकीने। माछले तान अपडाव्यूं। हो जीरे माछले तान अपडाव्यूं। मन मारूं वीर भजन मान लाग्यूं। मन मारूं वीर भजन मान लाग्यूं। जन केरो रूडो संग तजीने ई तो
કુટલા નિહારે જઈ બેઠું ગુણી જન કેરો રૂડો સંગ તજીને ઈ તો કુટલા નિહારે જઈ બેઠું પથરાની લાલચમાવી પથરાની લાલચમાવી એણે અમુલક રતન ગુમાવ્યું હોજી રેણે અમુલક રતન ગુમાવ્યું મન મારું વીર ભજન માન લાગ્યું મન મારું વીર ભજન માન લાગ્યું હાથે કરીને વખડા ઘોડ્યા ન ભક્તિ અમૃત ચાખ્યું હાથે કરીને વખડા ઘોડ્યા ન ભક્તિ અમૃત ચાખ્યું તૂટવા લાગી જ્યારે રગે રગ હાડની તૂટવા લાગી જ્યારે રગે રગ હાડની રડી રડી ખૂબ પસતાણું આ મન મારું રડી રડી ખૂબ પસતાણું મન મારું વીર ભજન માન લાગ્યું આ મન મારું વીર ભજન માન લાગ્યું દર્શન છે પાવનકારી મૂર્તિ જોઈ મોહનગારી એના દર્શન છે પાવનકારી આછા આછા ઘંટારવ ગાજે છે દેરાસર ડંકો વાગે છે દેરાસર ડંકો વાગે છે ઝરમર મોતીડા વરસે આજ નર નારી સૌવે હરખે ઝીણા ઝરમર મોતીડા વરસે આજ નર નારી સૌવે હરખે આજ ધરતીને અંબર ગાજે છે દેરાસર ડંકો વાગે છે દેરાસર ડંકો વાગે છે
ભવ ભવના પાતિક ધોવાને રૂડો અવસર મંગળ જોવાને મારા પ્રભુજીની આંગી છાજે છે દેરાસર ડંકો વાગે છે દેરાસર ડંકો વાગે છે દેરાસર ડંકો વાગે છે. મિત્રો, મારું કામ તો મંદિરની ધજા જેવું છે. હું પવનના રૂવાડે રૂવાડે ફરકું છું, પણ ખરી મજા તો જયેશ નાયક અને સીમા ત્રિવેદી જ છે. અને આ કાર્યક્રમ નથી, આ ભક્તિ સંગીત છે, મસ્તી સંગીત છે. એટલે તમારો બધાનો સાથ અને સહકાર, આપણા બધાનો એક અવાજ એના સુધી પહોંચે ને તો એ વાતનો મહિમા કંઈક જુદો હોય. આજે સંબંધોની સંકુલતામાં આપણે બધા જીવીએ છીએ. લેપટોપ જેવા સંબંધો થઈ ગયા, ઉપાડીને ફરી શકાય ને ગમે ત્યારે ડાઉનલોડ થઈ શકે. તમે જોજો કેટલાક સંબંધો મોબાઈલ ટુ લેન્ડલાઇન જેવા હોય, કાયમ મોંઘા જ પડે. અને કેટલાક મોબાઈલ ટુ મોબાઈલ હોય તો જ સસ્તા પડે. અને મોબાઈલનું મેં જોયું છે કે બરાબર આવડી જાય ને ત્યારે બદલવાનો થાય. લગભગ આ સંબંધોનું એવું રહ્યું છે. ત્યારે આ ઈશ્વર પાસે આપણે માગવા જેવું જો કંઈ હોય ને તો એ મનની શાતા છે. આ શાતા જેવો શબ્દ એ જૈન દર્શનનો અગ્રણી શબ્દ છે. મને જૈન દર્શનમાં ઝાંખી કરવી એટલા માટે ગમે છે કારણ કે આ ધર્મ પાસે અખૂટ શબ્દો ભંડોળથી સર્જાયેલા વિરાટ ધર્મગ્રંથો છે. અપરિગ્રહ જેવો શબ્દ જૈન જ આપી શકે. શ્રેણી ચારણ લબ્ધિ એનો અર્થ છે અગ્નિની બળતી જ્વાળાઓ ઉપર ચાલે તો પણ અગ્નિના જીવોને પીડા ન પહોંચે એવી ચાલવાની શક્તિ. પીડા આપવી એ જૈન ધર્મનો સ્વભાવ જ નથી. જૈન અભ્યાસી ડૉક્ટર સરયુ દોશી લખે છે કે જૈનો અહિંસામાં માનતા એટલે ખેડૂતો ન થયા, કારણ કે ધરતી ખોદવાથી જીવ હિંસા થતી હતી. જૈન ત્યાગ તપસ્યાની કક્ષાનો છે. તમે જિંદગીમાં ટુકડે ટુકડે ઘણું બધું છોડી શકો છો, પણ આખી જિંદગીનો ત્યાગ કરી શકો એને સંથારો કહેવાય. સંસ્તારક અથવા સંથારો એટલે સંસારથી તારનાર. આ ધર્મ શરીર પર મન પર અંકુશ રાખતા શીખવે છે. જૈન ધર્મમાં અભય અને અહિંસા આ બે મુખ્ય ધર્મ શબ્દો છે. અભય એ ભયમાંથી મુક્તિ છે અને અહિંસા એ વેરમાંથી મુક્તિ છે. અભય એ આંતરિક વીરત્વ છે અને અહિંસા એ બાહ્ય વીરત્વ છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામી માત્ર ભારત નહીં, પૂરા વિશ્વના સમાજ જીવન ઉપર પથરાયેલા રહ્યા છે. મરાઠી કવિ દિલીપ ચિત્રાએ લખેલું કે મેં મહાવીરના હાસ્યથી મારા હોઠને ઈજા પહોંચાડી છે. આપણે આપણું ઓરિજિનલ હસવું પણ ભૂલી ચૂક્યા છીએ. આપણે બીજાને કેવું લાગશે એવું સમજીને આપણું હાસ્ય નિપજાવતા હોઈએ છીએ. આપણી ઓરિજિનાલિટી જ આપણે ક્યાંક આપણી આસપાસ ભૂલાઈ ગઈ છે, પાછા પડીએ છીએ એમાં. ત્યારે ઈશ્વર એ બીજું કશું જ નથી કરતો, એ આપણા ચહેરા ઉપર આપણી માના ચહેરા જેવી શાંતિ અર્પે છે. આવો એ સત નામ ધન્ય ઈશ્વરને આરાધીએ, ભગવાન મહાવીર સ્વામીની આરાધના કરીએ, સાથે મળીને આ આખા માહોલને સત્સંગ સુધામાં ફેરવીએ. એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને
છાજે પાવાપુરીમાં બિરાજે ત્રણ લોક ઠાકુરાઈ છાજે પાવાપુરીમાં બિરાજે ત્રણ લોક ઠાકુરાઈ છાજે એવું શ્રી ત્રિશલાનંદનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી કૃષ્ણાનંદનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે ચંદન વાળા તારી ચંદ કૌશિકને જળકાર્યો ચંદન માળા તારી ચંદ કૌશિકને જળકાર્યો ચંદન વાળા તારી ચંદ કૌશિકને જળકાર્યો ચંદન માળા તારી ચંદ કૌશિકને જળકાર્યો એવું શ્રી વર્ધમાનનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી વર્ધમાનનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે ત્રણે ભુવનનો સ્વામી અરિહંત છે અંતર્યામી ધરે ભુવનનો સ્વામી અરિહંત છે અંતર્યામી ત્રણે ભુવનનો સ્વામી અરિહંત છે અંતર્યામી ધરે ભુવનનો સ્વામી અરિહંત છે અંતર્યામી એવું શ્રી વીર કુંવરનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી વીર કુંવરનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી મહાવીર સ્વામીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી ત્રિશલાનંદનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી વર્ધમાનનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી વીર કુંવરનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે મિત્રો આપણે બધા જ નગર જીવનની પીડાઓમાંથી પસાર થઈએ છીએ અને ત્યારે આ જીવવાની જીજીવિષાને થોડીક વાર માટે આ હરિનામ સંકીર્તનમાં ઓગાળી નાખવા છે. બહુ મજાનું પદ છે આ. મંદિરની વાત કરી આપણે ત્યાં કેટલીક પ્રથાઓ બહુ જુદા જુદા સંદર્ભે સમયના આવરણોને ભેદીને રચાયેલી છે. એવી જ વાત છે મંદિરનો ઘંટ. મંદિરમાં ઘંટ એટલા માટે હતો, ઈશ્વરને જગાડવા માટે નહીં. જે આખી દુનિયાને જગાડતો હોય એને જગાડવા માટે ઘંટનો શું જરૂર પડે? પણ એટલા માટે કે એક સમય એવો હતો કે જ્યારે મંદિર ગામડેથી દૂર હતા, ગામના પાદરથી દૂર હતા, અને આરતીનો સમય છે કે નથી થયો કે શું છે એને માટે ઘંટનો ઉપયોગ થતો હતો. ઘંટ કોઈને જગાડી શકતો જ નથી. જ્યાં જાગે છે ત્યાં ઘંટ બેઠો હોય છે. એવી જ રીતે આ એક બહુ મજાનો શબ્દ છે જૈન દર્શનમાં આંગી. મને હંમેશા આ આંગી એટલી બધી ગમે છે કારણ કે જેનો દરેક અંગ અનુરાગી છે એ આંગી. એની પરથી જ એક શબ્દ બન્યો આંગિકમ. આ બધા બહુ જુદા પ્રકારના શબ્દો છે અને છતાંય આપણી સાથે રોજબરોજ જીવે છે અને છતાં એના અર્થોની આપણને ખબર નથી હોતી. મિત્રો, જૈન ધર્મ એ શ્રેષ્ઠ દાનનો ધર્મ છે. આ ધર્મ એક બહુ મજાનો શબ્દ આપ્યો કરુણા.
અપ્રતિમ કરુણાનો ધર્મ છે જૈન. એક પ્રસંગ ખૂબ વર્ષો પહેલાં વાંચેલો. એક ગામમાં એક ખૂબ મોટા વેપારીનું ઘર, અને થોડાક દિવસો માટે એમને બહારગામ જવાનું થયું. એટલે એમની પત્નીને કહેતા ગયા કે આ ગામમાં એક ભિક્ષુક આવ્યો છે જૈન, એને તું ભિક્ષા ના આપતી, એ બધાને રવાડે ચડાવે છે ખોટા ખોટા, આપણાથી એવું ન થઈ શકે. અને પેલો માણસ વેપારી બહારગામ ગયો, જૈન સાધુ આવ્યા, એમણે ભિક્ષા માગી. પત્નીએ પતિએ કહ્યું હતું એ પ્રમાણે વાતનો અમલીકરણ કર્યું અને ભિક્ષા ન આપી, માત્ર હસી અને જૈન સાધુ ચાલી નીકળ્યા. 4-5 દિવસ આવું થયું, પણ જૈન સાધુને ખબર હતી કે આ મને કશું જ આપતી નથી, છતાં પણ ત્યાં જાય, ભિક્ષા માગે અને ચાલી નીકળે. એક દિવસ પેલો વેપારી મળ્યો, જૈન સાધુને ખખડાવવા માંડ્યો કે તમને 4-5 દિવસથી કહે છે ખબર નથી પડતી, અહીંયા કશું નહીં મળે, શું કામ આવો છો? અને જૈન સાધુ એમને છાજે એવો જવાબ આપે છે. એમણે એમ કીધું કે તમારી વાત સાચી છે, પણ દોસ્ત વાત એમ છે કે હું અહીંયાથી માગું છું અને તમારા પત્ની ના પાડે છે ને, એ ના પાડતી વખતે એમની પાસે જે હાસ્ય છે, એનો જે વિવેક છે, એનાથી જ મારું પેટ ભરાઈ જાય છે. પછી આગળ હું ભીખ માંગવા જઈ શકતો જ નથી, ભિક્ષા માંગવા જઈ શકતો જ નથી. આ એક બહુ મોટું દર્શન છે, એક બહુ મોટું તત્વચિંતન છે. બ્રહ્મચર્યનો કેટલો બધો મહિમા ગાયો છે આ સદગુરુઓએ, બહુ જુદા પ્રકારની વાત છે, પણ આ સંદર્ભે સમજવા જેવી વાત છે. કરુણા એ જલ કમલવત સ્થિતિ છે, જળમાં રહીને કમળની જેમ ખીલવા જેવી સ્થિતિ છે. કરુણા પહેલાં હૃદયમાં જન્મે અને પછી આંખોમાં પ્રગટે છે. એ આંખમાં જન સમસ્ત માટેનો નિસ્વાર્થ પ્રેમભાવ છલકતો હોય છે. આપણે એની પાસે જઈએ, આપણે એને ઘણા બધા વચનો આપીએ અને છતાંય ટાળીએ. આપણે દર્શન કરવા જઈએ છીએ કે પ્રદર્શન કરવા, એ પણ આપણને કેટલીક વાર ખબર નથી હોતી, અને છતાંય એની કરુણા તો અપરંપાર જ રહી છે. આવો એક મજાનું પદ આપણા સાથે મળીને નામ સ્મરણ દ્વારા ઉજવીએ, ગાઈને. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મારા સંકટના હરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણા કોઈ
કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મારી ભૂલોના ભૂલનારા તારી કરુણાનો હે પરમ કૃપાળુ વાલા, મેં પીધા વિષના પ્યાલા. હે પરમ કૃપાળુ વાલા, મેં પીધા વિષના પ્યાલા. વિષને અમૃત કરનારા તારી કરુણાનો વિષને અમૃત કરનારા તારી કરુણાનો મને જડતો નથી કિનારો, મારો ક્યાંથી આવે આરો. મને જડતો નથી કિનારો, મારો ક્યાંથી આવે આરો. મારા સાચા ખેવનહારા તારી કરુણાનો બરા સાચા ખેવનહારા તારી કરુણાનો ભલે છોરું કછોરું થાય, તું માવતર કહેવાય. ભલે છોરું કછોરું થાય, તું માવતર કહેવાય. મીઠી છાયા દેનારા તારી કરુણાનો મીઠી છાયા દેનારા તારી કરુણાનો. હે કરુણાના કરનારા બરા સંકટના હરનારા હે કરુણાના કરનારા તારી તારી તારી